to convince the Korean travelers to explore Finland further. Finland, our 4 seasons, have a lot to offer also for a longer stay. For example, a combination Helsinki and Lakeland to have a relaxing cottage holiday by the lake. 그래서 저희가 이 자리에 있는 이유가 이 핀란드에 오래 머무셔도 아주 좋다. 장기 체류지로서 핀란드가 아주 매력적인 도시라는 것을, 나라라는 것을 여러분들께 알려드리고자 합니다. 특히나 아름다운 사계절, 또 여름 같은 경우에는 그 레이크랜드 인근에 있는 코티지에서 아주 릴렉스할 수 있는 좋은 곳이라고 생각을 합니다. Or staying at the archipelago area to enjoy the beautiful scenery of the world's largest archipelago. Tove Jansson, who was the creator of the Moomins, you actually met the Moomin and Little Mood outside there. Tove Jansson lived in the archipelago area and she got her inspiration to create these marvelous characters from the coastline and the islands of Finland. 뿐만 아니라 그 세계에서 가장 최대 아키펠라고도 핀란드에 위치를 하고 있습니다. 들어오시면서 아마 무민 관련된 사진들을 보셨을 텐데요. 이 무민의 그 작가라고 할 수 있는 토베 얀슨이 바로 이 아키펠라고 지역에 머물면서 이 지역의 아름다운 경관에서 영감을 받아서 이렇게 사랑스러운 무민 캐릭터가 탄생할 수 있었습니다. We also would like to recommend going up to the north in the summer to experience the Arctic summer and the unforgettable midnight sun or the spectacular seasons colors during the autumn. 뿐만 아니라 이 핀란드 북부 지역으로 올라가시게 되면은 여름의 그 북극을 경험을 하실 수가 있게 됩니다. 아름다운 오로라 그리고 이제 백야 또 이 지역의 가을이 만들어내는 아름다운 색채를 즐기실 수 있겠습니다. Finland is of course also a perfect location for winter experiences, and we have many destinations offering a variety of snow activities and special accommodations, not to forget about the Northern Lights experience. 뿐만 아니라 핀란드의 겨울도 대단히 아름답습니다. 눈으로 둘러싸인 지역에서 다양한 스노우 관련된 활동들을 즐기실 수 있겠고요. 또 백야도 경험을 하실 수가 있습니다. You will be hearing more about Finland as a destination in the next presentation. 다음 발표를 통해서 이 핀란드의 다양한 면면들 함께 만나보실 수 있겠습니다. But on my behalf, thank you so much for coming and thank you for your attention. Once again, welcome. 다시 한번 비지 핀란드를 대표해서 이 자리에 와주신 모든 분들께 감사 말씀드립니다. 즐거운 시간 되십시오. Hello everyone. I'm here to invite all the Korean travelers to stop and breathe in Finland on their way to Europe. 예, 안녕하십니까. 이 자리를 통해서 한국 분들께 스톱오버 핀란드를 소개해드리고자 합니다. 핀란드에서 한번 스톱오버 하시면서 여유로운 그런 시간을 보내시기 바랍니다. So we have noticed and we're happy to tell that the Korean travelers really seem to love to stop over in Finland and especially women. 이 스톱오버 핀란드 프로그램을 론칭을 하게 되면서 한국 분들이 굉장히 많이 이 프로그램을 사랑해 주신다는 것을 알게 되었습니다. 특히 여성분들이 아주 좋아하시고 계십니다. The first ever stopover package that was sold since we started the stopover program was actually for a Korean lady who booked a stopover package that included a short stay in Helsinki, and then she flew off to Lapland in Rovaniemi to see the Northern Lights, and she loved the experience. 예, 저희가 스톱오버 그 핀란드 프로그램을 글로벌하게 론칭을 하고 나서 가장 먼저 이 프로그램을 예약하신 분이 누군지 아십니까? 바로 한국에 계신 한 여자분이셨습니다. 이 여성분께서 이 스톱오버 핀란드를 처음으로 예약을 하시고요. 이 헬싱키에서 잠깐 체류를 하시다가 이 랩랜드 쪽으로 이동을 해서 그 북극과 오로라를 보고 가셨다고 합니다. And since then we've noticed that especially young women, often friends together, enjoy the stopover experiences in Finland before they continue elsewhere in Europe. 보통 이제 한국의 젊은 여성분들 같은 경우에는 이제 친구분들하고 같이 이제 함께 핀란드로 와서 스톱오버 핀란드를 이용을 하고 나서 기타 지역으로 가시는 경우가 많았습니다. And another also young couples have found the stopover opportunities very interesting. 또 젊은 커플들도 이 스톱오버 기회들을 많이 이용하고 계십니다. Last year, you already heard that we had around 40,000 room nights from Korea to Finland,
with nice annual growth numbers, and this year the growth will continue, and majority of the travelers stay in Finland from 1.5 days up to 3 days, so there are mainly stopover travelers. 작년 같은 경우에 앞서 발표에서도 들으셨겠습니다만요. 한국에서 핀란드로 오시는 관광객들의 수가 굉장히 많아지고 있습니다. 이 객실 이용률 룸나이트를 기준으로 볼 때 약 한 4만 정도의 룸나이트를 작년에 볼 수가 있었고요. 올해에도 계속해서 빠르게 증가를 하고 있습니다. 대부분의 한국의 스탑오버 체류객들을 보시게 되면 보통 핀란드에서 1.5일에서 한 3일 정도를 체류하고 계십니다. Then I want to show something that we have to offer for the stopover travelers. 자, 그럼 스탑오버 핀란드가 어떤 구체적인 내용을 가지고 있는지 말씀드리겠습니다. Well, this is of course the Northern Lights. This is what the first ever stopover package booker, the Korean lady, experienced in Lapland. 지금 보시는 것은 오로라고요. 아마도 가장 처음으로 저희 스탑오버 핀란드를 이용하셨던 로바니에미에 가셨던 여자분이 보셨던 게 이런 게 아닐까 싶습니다. There are also practical reasons to do a stopover in Finland. The shortest route between Asia and Europe is via Finland. 이렇게 아름다운 경관 외에도 이 현실적인 그런 이유들이 있습니다. 즉, 아시아에서 유럽으로 가는 가장 최단 경로가 바로 핀란드 헬싱키를 경유하는 것입니다. The stopover is available from 5 hours up to 5 days when you fly with Finnair flights. 피네어를 통해서 한국에서 유럽으로 가실 경우에는 5시간부터 5일까지 이 스탑오버 핀란드를 이용하실 수 있습니다. And this autumn, Finnair is also going to launch a stopover booking engine on their website, which will make it easier for the travelers to book the flights directly from Finnair's website. 특히 올해 가을에는 피네어 웹사이트를 통해서 이 스탑오버 핀란드를 직접 예약하실 수 있는 기능이 이제 열리게 될 것입니다. 아마도 여행객들이 피네어 사이트를 직접 이용을 하셔서 이 스탑오버 핀란드를 이용하시기 훨씬 더 용이해지실 겁니다. And we offer ready-made, easy-to-book stopover packages that you can book online, and they're also available in Korean language with our partner Finland Tours website. 저희 웹사이트를 보시게 되면요, finlandtours.fi가 있습니다. 이 사이트를 통해서 이제 방문해 보시게 되면은 굉장히 쉽게 온라인으로 한국어를 이용을 해서 이 패키지별로 구성이 되어 있는 이러한 스탑오버 프로그램들을 이용하실 수 있습니다. Here you can see their website. They offer around 40 different packages that include experiences all around Finland. 보시면 웹사이트를 방문해 보시는 스크린샷가 되겠는데요. 약 한 40여 종의 다양한 이 핀란드의 스탑오버 프로그램이 포함이 되어 있습니다. Here I'm going to show some examples of these experiences. For example, you can live like a local, experience Helsinki like a local. And this package includes, amongst many other things, dinner with a local family, so you can experience the Finnish home and Finnish food and meet some local people. 그럼 몇 가지 스탑오버 프로그램의 사례들을 한번 보실까요? 이제 첫 번째, 로컬처럼 살아보기, Live Like a Local 패키지를 선택을 하시게 되면은 여러 가지 구성 요소가 있겠습니다만 그 중에 현지 가족과 저녁 식사하기가 포함이 되어 있습니다. 현지 가정에서 정말 진짜 핀란드인들을 만나시는 경험도 포함이 되어 있고요. And then, of course, the spot the Northern Lights. You can stay in a class igloo and admire the Northern Lights. In the autumn, you might be lucky and see double auroras that are reflected from the waters. 또 오로라 체험 프로그램을 한번 선택을 해보시게 되면은 직접 이제 북쪽 지역으로 이동을 하셔서 이글루에서 체류를 하시면서 이 오로라를 보실 수가 있겠습니다. 아주 운이 좋으면은 이 호수에 같이 반사가 되는 이중 오로라까지 보실 수가 있겠습니다. And one popular option is also to combine Helsinki with Tallinn in Estonia. We have really good ferry connections. It takes an hour and a half, and we have several ferry connections a day, so you can combine Helsinki and also see the medieval town of Tallinn. 또 많은 분들이 선호하시는 프로그램이 헬싱키와 탈린을 같이 묶어서 보실 수 있는 프로그램이 되겠는데요. 이제 페리로 헬싱키에서 이 에스토니아 지역의 탈린까지 1시간 반 정도가 편도로 소요가 됩니다. 그리고 이제 페리가 하루에 여러 편 운영이 되고 있기 때문에 헬싱키도 보고 또 동시에 중세 유럽의 아름다운 도시 에스토니아의 탈린까지 경험하실 수 있겠습니다. And Helsinki is also very easy to explore on your own.
헬싱키 단독만으로도 여행하기 아주 좋은 곳입니다. It is very easy to get around. It takes 30 minutes from the airport to the city center. We have very good public transportation, and as already Jani mentioned, it is very easy to explore the city on foot as well, or during the summer by city bikes. 특히나 이제 그 헬싱키 공항에서 헬싱키 도심까지 약 30여 분 정도밖에 소요가 되지 않습니다. 또 도심의 그 대중교통들이 아주 발달이 되어 있어서 이동하시기도 쉽고요. 또 아까 야니가 말씀을 하셨습니다만은 도보로도 이 돌아보기 아주 그 아름다운 사이즈의 그런 도시가 되겠습니다. 여름에는 그 사이클링을 이용을 해서도 돌아보실 수 있겠습니다. We have great selection of different types of accommodation for everyone, very lively restaurant scene, and nature is never far away. There is Nuuksia National Park and also several little islands that I definitely recommend to go and visit if you are a nature lover. 뿐만 아니라 숙박 시설들도 다양하게 존재하고 있고요. 또 이제 맛있는 레스토랑들, 또 항상 이제 자연에 둘러싸인 곳이 핀란드 지역이라고 보시면 되겠습니다. 제가 추천해드리고 싶은 곳이 이제 눅시오 국립공원 꼭 추천해드리고 싶고요. 또 그 외에도 정말 나는 네이처를 좋아한다라고 생각하시는 분들은 이 탐험하실 지역들이 여러 곳이 있습니다. Then we also have unique shopping opportunities, and especially for stopover travelers. This is new this year. There is a selection of stores that offers up to 20% discount for stopover travelers. 또 핀란드에는 다양한 쇼핑할 거리들도 존재하고 있는데요. 또 올해 그 스톱오버 여행객들을 위해서 새롭게 그 디스카운트 프로그램이 추가가 되었습니다. 참여하는 그런 매장들을 대상으로 해서 이 스톱오버 여행객들에게 20% 정도의 디스카운트를 제공하고 있습니다. You can find these stores on Visit Finland's website at My Stay portal in the shopping category. There is over 20 stores around Helsinki, and they are all Finnish fashion and design stores. 저희 그 핀란드 관광청 홈페이지로 오셔서 마이스테이 그리고 이제 쇼핑을 선택을 하시게 되면은 이 헬싱키 지역에 참여하고 있는 20여 개 레스토랑, 20여 개 매장이 어디인지를 아실 수가 있겠는데요. 이들 20여 개가 이제 핀란드 디자인 그리고 이제 패션 관계의 그 매장들입니다. You only need to mention a code Stopover Finland when you are in the store, or also if you buy online, you can use the code. 할인을 받으시려면요, 계산을 하실 때 스톱오버다라고 코드를 알려주시면 되겠고, 온라인에서 결제하실 때도 이 스톱오버 핀란드 코드를 넣으시면 되겠습니다. But then I definitely also recommend to go beyond Helsinki. If you have time from around 3 to 5 days for the stopover, then you have enough time to go and explore the Lakeland, the coast and the archipelago, or Lapland. 이 헬싱키 지역뿐만 아니라 뭐 3일에서 5일 정도 여유가 있다라고 하시면요, 이렇게 일정을 잡으셔서 이 레이크랜드 그리고 코스트와 그 군도, 아키펠라고 지역, 또 랩랜드까지 골고루 돌아보시기 바랍니다. So with these words, I want to welcome everyone to Stop and Breathe in Finland. Thank you. 네, 감사합니다. 적인 이유인데요. 지금 보시는 지도나 여러분들이 항상 접하는 지도는 세계 전도를 보잖아요. 세계 전도는 평평합니다. 근데 우리가 살고 있는 이 지구는 실제로는 평평하지가 않죠. 동그랗습니다. 지구본을 놓고 보면 훨씬 더 이해하시기가 쉬운데, 제가 그 비교할 수 있는 거를 하나 링크를 걸어서 보여드릴게요. 자, 서울 출발해서 헬싱키를 간다고 치고요. 비교 항공사들이 여러 개 있는데 뭐 터키 항공, 저희 항공사, 영국 항공, 이렇게 3개 항공사를 비교를 해보겠습니다. 파란 줄이 저희 피네오입니다. 보셨죠? 지금 아직도 가고 있네요. 오라면서 아직. 지금 보시는 바와 같이 요 지역 있죠. 제 커서 보이시죠? 여기가 이제 유럽입니다. 이태리도 있고 뭐 프랑스도 있고.
이 핀란드를 거쳐서 가던 길을 가는 겁니다. 다른 항공사를 타면 갔다가 다시 돌아가는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 피네어가 빠른 겁니다. 첫 번째는 이제 지리적인 조건인 거고요. 그리고 이건 이제 내년에 저희가 새롭게 취항할 도시를 간략하게 좀 소개를 드리는데요. 첫 번째로는 우선 리스본, 포르투갈의 리스본을 새로 내년 여름에 주 4회로 헬싱키, 리스본을 취항을 합니다. 요새 특히 올해 같은 경우는 스페인이 굉장히 유럽에서는 핫한 데스티네이션인데요. 내년에는 이제 리스본도 추가가 돼서 저희 한국 분들이 리스본도 더 쉽게 빠르게 여행을 할 수 있게 되셨고요. 그 외에도 이제 스투트가르트, 독일의 스투트가르트라는 자동차 산업이 있는 도시인데요. 이제 매일 또 취항을 하게 되고, 그 외에 이제 여러 도시들을 또 추가로 현재 취항을 하고 있는 도시들인데 추가로 또 운항을 좀 증편을 합니다. 요게 이제 저희 올 상반기 저희 피네어 한국 실적인데요. 이거를 저희가 요번에 기자간담회 때 밝힐까 말까 제가 고민을 좀 했었습니다. 근데 이제 조만간 이제 추석이 다가오잖아요. 열흘간의 이제 연휴가 있는 추석이 다가오는데 저희 피네어 한국지사 입장에서는 더도 덜도 말고 정말 올 상반기만 같아라. 저희 올해 상반기 너무너무 좋았습니다. 지금 보시다시피 매달 한 달도 빠짐없이 왼쪽은 패신저 숫자 전년도 대비, 오른쪽은 저희 이제 매출인데 한 달도 빠짐없이 다 거의 두 자릿수 훨씬 이상으로 증가를 했습니다. 아까 이제 말씀드렸던 피네어가 유럽으로 가는 가장 빠른 이유, 이 두 번째 이유가 여기 있습니다. 헬싱키 공항이죠. 혹시 헬싱키 공항 가보신 분 계세요? 있으시네. 감사합니다. 피네어 타고 가셨죠? 네, 감사합니다. 지금 이제 구분상 T2, T1 이렇게 나눠놨는데 건물은 하나예요. 자, 이쪽 끝에서 오른쪽 끝까지 다 이어져 있습니다. 참고로 이제 성인 걸음으로 이쪽 끝에서 이쪽 끝까지 걸어가면 약 한 20분 정도 걸릴 거예요. 근데 이 오른쪽 이쪽 지역에는 거의 갈 일이 많지는 않았어요. 지금까지는. 왜냐면 이쪽이 이제 도메스틱 구간이거든요. 앞으로는 이제 스타보법 상품이라든가 그 외에 이제 핀란드를 프로모션하면서 점점점 늘어나고 또 앞으로도 더 늘어날 건데, 현재까지는 한국 손님들이 이제 비행기에서 내리시면은 이쪽으로 가시는 분들이 많지는 않았었습니다. 대부분 유럽 구간으로 이어지는 요 지역으로만 이제 이동을 하셨고요. 지금 보시는 것처럼 굉장히 최소 환승 시간이 있잖아요. 참고로 우리 인천공항은 90분입니다. 대부분의 국제공항이 90분이고요. 하지만 이제 핀란드에 있는 헬싱키 공항은 40분입니다. 물론 이제 공항 내에 우리 승객분들께서 이용하실 수 있는 라운지가 3개가 있어요. 하나는 이제 쉥겐 지역 라운지가 있고, 또 하나는 이제 비쉥겐 지역 라운지가 있고, 그 다음에 이제 프리미엄 라운지라고 있는데, 프리미엄 라운지는 이제 비즈니스 클래스 승객이라도 가실 수 있는 데는 아니고, 저희 피네어 플러스 마일리지 프로그램의 플래티늄 또는 골드 회원 또는 이제 원월드의 에메랄드 카드 소지자만 가실 수 있습니다. 지금 보시다시피 굉장히 북유럽 디자인에 많이 신경을 쓴 그런 라운지입니다. 또 하나가 이제 물론 우리 한국 국적 분들한테만 해당되는 건 아닙니다. 아시아에서는 유일하게 한국과 일본 국적 분들한테 해당이 되는 건데요. 첫 번째 도착지가 이제 헬싱키잖아요, 유럽에서. 그리고 최종 목적지가 예를 들어서 런던이다. 그러면 제일 처음에 도착하는 유럽 EU 국가에서 여권 심사를 받게 되어 있습니다.
그게 이제 헬싱키죠. 헬싱키에서 여권 우리나라 국적을 가지고 있고 여권을 가지고 있는 분들은 지금 보시는 바와 같이 사전 등록이 필요 없이 자동 출입국 심사를 받게 되어 있습니다. 그래서 여권을 갖다 대고 약 한 10초 정도 있으면 앞으로 나갈 수 있고 나가면은 바로 그냥 도장만 찍어주는 사람이 따로 있습니다. 그래서 이 여권 심사하는 절차가 최대 2분이면 됩니다. 그리고 또한 그 헬싱키 공항 내에 물론 이제 다른 언어도 같이 들어가 있습니다만 그 저희 한국어가 사인보드들에 다 한국어가 들어가 있고요. 그러다 보니까 이제 그 처음 유럽을 여행을 하시는 분들, 특히 이제 그 환승을 하시는 분들이 보통 이제 두려움이 많거든요. 언어가 잘 되는 분들이 있다 하더라도 특히 처음 가시는 분들은 두려움들이 많은데 헬싱키 공항만큼은 전혀 두려워하실 일이 없는 공항입니다. 다음은 이제 저희 에어버스 350에 대해서 간략하게 설명을 드리겠는데요. 에어버스 350 기종은 우리의 날개가 또 얼마 전에 취항을 또 해서 다들 알고 계실 겁니다. 저희 이제 피레아 같은 경우는 작년 5월 달부터 에어버스 350을 한국 노선에 투입을 하고 있고요. 현재 좌석은 비즈니스가 이제 32석, 이코노미가 304석으로 총 336석짜리 비행기를 이용을 하고 있고요. 인천 출발이 이제 10시 20분, 헬싱키 도착이 1시 55분인데 이제 겨울에는 이제 유럽의 그 서머 타임이 해제가 되기 때문에 한국 시간만 1시간 더 뒤로 갑니다. 그래서 인천 출발이 11시 20분, 인천에 도착이 이제 9시 20분 이런 일정이고요. 저희가 이제 그 가장 장점은 뭐냐면 유럽 어디를 가시든 헬싱키에서 트랜짓을 하셔서 1시 55분에 도착해서 트랜짓을 하셔서 유럽 어디를 가시더라도 현지 시간으로 저녁 6시에서 늦어도 7시면은 다 도착을 하는 그런 타임테이블을 가지고 있습니다. 그러면 도착을 하셔서 호텔 체크인 하시고 저녁에 좀 쉬신 다음에 식사도 하시고 그 다음날 아침부터 모든 일정을 소화하시는데 전혀 피곤함이 없는 그런 이제 스케줄을 가지고 있습니다. 마리메꼬가 아까 또 잠깐 이제 슬라이드에 나오긴 했었는데 피네어가 마리메꼬와 함께 그 콜라보레이션을 하고 있는데요. 마리메꼬는 핀란드에 있는 디자인 제품 회사인데요. 전 세계적으로 아주 유명한 그런 디자인 회사입니다. 그래서 저희 피네어 내에 그 각종 텍스타일, 그 다음에 아메니티 킷, 슬리퍼 이런 것들은 다 마리메꼬 제품을 제공을 드리고 있고요. 이거는 이제 차 티퍼치입니다. 그 다음에 컵이고요. 다 마리메꼬 제품입니다. 저희는 이제 다른 항공사와 좀 다르게 지금 보시는 거는 이제 그 저희 이코노미 클래스고요. 이제 333 배열이고 전에 이제 330 에어버스 330을 이제 운영할 때보다 개인 모니터 사이즈가 훨씬 더 커졌어요. 그때는 이제 9인치짜리 썼었는데 지금은 11인치로 훨씬 더 커졌습니다. 그리고 모든 좌석마다 다 그 USB 플러그가 다 돼 있고요. 또 하나 이거는 저희가 굉장히 또 자랑할 만한 것 중에 하나인데요. 그 외국 항공사, 한국에 취항하고 있는 모든 외국 항공사를 통틀어서 한국인 승무원, 정식 승무원입니다. 인터프리터 아니고요. 한국인 승무원을 가장 많이 탑승을 시키고 있는 항공사가 저희 피네어입니다. 최소 3명 편마다 또는 4명을 탑승을 해서 우리 한국 승객분들을 더 한국에 맞춘 서비스로 서비스를 드리고 있습니다. 피네어는 그 원월드라는 항공 동맹체 소속이고요. 원월드가 저희가 취항할 때만 하더라도 10년 전만 하더라도 한국에는 거의 안 알려져 있었어요. 근데 이제 지난 10년간
저희 동맹체 항공사들이 한국 취향을 많이들 하면서 점점 좀 더 많이 알려져 가고 있습니다. 그리고 저희 피네어만 또 가지고 있는 프로그램이 하나 있는데요. 우리나라에 취항하고 있는 뭐 어떤 외항사 또는 국적사도 가지고 있지 않은 프로그램입니다. 2년 전부터 지금 보시는 바와 같이 롯데, 신세계, 현대 상품권을 저희 피네어 마일리지를 싸시고 나면 싸신 마일리지 포인트로 지금 말씀드렸던 상품권을 직접 다 바꾸실 수가 있습니다. 저희가 이제 원월드라는 항공 동맹체가 한국에서 10년 전에 처음에 이제 취항을 한 이후에 영업을 하다 보니까 다른 나라에서는 원월드가 이제 강점인데 한국에서만큼은 굉장히 약점으로 작용이 됐었습니다. 왜냐하면 잘 아시다시피 양대 국적사가 원월드가 한 군데도 없어요. 그러다 보니까 이 부분을 어떻게 하면 해소를 할 수 있을까? 피네어 마일리지를 쌓으시면 어떻게 하면 이용할 수 있는 누구나 다 쌓고 싶은 그런 포인트를 만들까 해서 만든 게 이것입니다. 그 다음에 상용 프로그램이 있는데요. 그 피네어 코퍼레이트 프로그램이라고 FCP라고 줄여서 합니다. 출장 수요가 유럽 어디든 저희 피네어가 취항하고 있는 유럽의 70여 개 도시에 어느 도시든지 간에 정기적인 그 출장 수요가 있는 기업이라면 그 기업체의 인원수는 전혀 중요하지 않습니다. 3회 이상이면 연간 3회 이상 정기적인 출장을 가는 기업이라면 누구나 다 가입을 할 수 있고 가입을 하는 즉시 최소 6%에서 10% 디스카운트된 요금을 적용을 받으실 수 있는 아주 좋은 프로그램입니다. Very, very good.